गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण को स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़बू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 10 लाख टंका को बढ़ी पारे आयुष्मान भारत बीमा राशि लोकसभा निर्वाचन पूर्व केंद्र सरकार लोकों को बड़ आश्वस्ति देवाक जाउछंती। मोदी सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजनार बीमा राशि को 10 लाख टंका को वृद्धि करने को प्रस्तुति चलाइछंती। वर्तमान एही राशि किंबा बीमा राशि 5 लाख टंका पर्यंत रही। परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट बैठक में 14टी प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य कैबिनेट 14टी प्रस्ताव उपर मोहर लगी। एने मुख्य शासन सचिव पीके जेना सूचना देछंती। सूचना मुताबक 14टी प्रस्ताव मध्य रही पीडीएस व्यवस्था संशोधन ग्रुप ए एवं ग्रुप बी ऑफिसर नियुक्ति प्रक्रिया संशोधन यह कलाहांडी पोखसरा हेब एक्साइज स्टेशन एवं ओडिशार अग्निशम बाहिनी नियुक्ति हेब संशोधन। परवर्ती खबर समस्त औषध दुकानी पुणी सरकार बड़ निर्देश बिना प्रेस्क्रिप्शन रे एंटीबायोटिक बिक्री कले मेडिसिन दुकानी लाइसेंस रद्द हेब। राज्य सरकार एभली कड़ा चेतावनी देछंती। डाक्तर माने औषध लेखिबा बेले एंटीबायोटिक देले क्यों कारण से एंटीबायोटिक लेखुचंती ताहा प्रेस्क्रिप्शन रे उल्लेख करने को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर पुणे लंच है एलआईसी नुआ योजना भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी नूतन उत्पाद जीवनधारा 2 प्लान लंच कराई। सर्वभारतीय उन्मोचन निकट में हो परिप्रेक्षी आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदे एलआईसी अध्यक्ष सिद्धार्थ महांती निगमर वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थिति में उक्त प्लान को उन्मोचन करिसेंती। एपरिकी एही प्लान 2024 जनवरी 22 रु विधिबद्ध भाव में बजार में उपलब्ध हेबो बोली निगम पक्षर सूचना मिली। सेही बोली एही प्लान एक इंडिविजुअल सेविंग डेफर्ड आनु प्लान होइतिबा बोली यार पंजीकरण अवधि सर्वनिम्न 20 वर्ष रही। परवर्ती खबर पुणी आसिला पियाज दर को नहीं पुणी बड़ खबर वर्तमान समय सारा विश्व में कृत्रिम इंटेलिजेंस बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवहार पर सब क्षेत्र में हेउड़ हेलानी। धीरे धीरे यही नुआ टेक्नोलोजी आमर नीति दिनर काम जीवन में एक अंश विशेष पलटि गलानी। एबे पियाज गोदाम रे केंद्र सरकार आर्टिफिशियलिटी इंटेलिजेंस टेक्नोलोजी उपयोगी करने को योजना करिसेंती। योजना अनुसार पियाज गोदाम रे एआर सेंसर लागिबो। बस्तार गोटे पियाज सढ़िले मालिकों निकट को अलर्ट आसिबो। आसंता मार्च मासरे एही पायलट प्रकल्प आधार रे एहार उपयोग प्रथमे कराजिबो। परवर्ती खबर आसिला पुणी पाणीपाग सूचना को नहीं पुणी बड़ खबर गुरुचाप बलय सक्रिय रही राज्य में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा लगी रही। तेबे आसंता 23 और 24 तारिख में उपकूल ओडिशा और तार पार्श्ववर्ती जिले में वृष्टिपात परिमाण बढ़िबार संभावना रही। 25 तारिख मध्याह्न जाए केतेक जिले में कोहल पाग रहिबो सेथिपे सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक विज्ञान केन्द्र एवं 26 तारिख में पाग बदलिबा बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना मिली। एवं ओडिशार वायुमंडल रे उपरी भाग में कूलिंग एवं तल भाग में जलीय बाष्प मिसिबा द्वारा राज्य में ठंडा सह कोहल पाग रहुछि। किछि स्थान में वर्षा मध्य होउछि। तेबे आसंता 31 तारिख पर्यंत राज्य में सकाल समय कुहुड़ी एवं राति में तापमात्रा ह्रास हेबा सह किछि स्थान में वर्षा हेबार संभावना रहितिबा पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन करिसेंती। परवर्ती खबर आज ठारू बीजेडी परिवार संपर्क अभियान आज ठारू नेताजी जयंती
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜାନୁଆରୀ 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ସହ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ସହ ସବୁ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଆସିଲା ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ବାସହୀନଙ୍କ ଏକ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 2015 ମସିହା ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାସହୀନଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ଜାଗା ଉପରେ ଘରଟି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଗରିବ ସୀମା ରେଖା ତଳେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ବାସହୀନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଝାଟିମାଟି ଘର ବା ଚାଳ ଛପର ଘର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଘରଟି ପାଇପାରିବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଘର ନଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ 16ରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସର କୌଣସି ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ରହିନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSEରେ 2ଟି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ CBSE ଦଶମ ଏବଂ +2 ଶ୍ରେଣୀରେ 2 ଥର କିମ୍ବା 2ଟି ଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷା ଚାପକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର CBSE ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଏମାନଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। DA ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ DA ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DAରେ 4% ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30ରେ ରହିଛି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମୟ। ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଅକ୍ଷୟ ସମୃଦ୍ଧ ନିୟମାବଳୀର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ସହ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନୀତି 2022କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଫଳରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ସହାୟତା ଆସିବ। ଏହି ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଗ୍ରିଡ୍କୋକୁ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କମିଟି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଆସିଲା ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର। ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ନଜର ରହିଛି। ଶାସକ ଭାଜପା ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ସତାନତରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତନାରେ ଏକ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଲା ବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିମ୍ବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କାର ବେକାରୀ ଭତ୍ତା।
ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେ ଆସୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଦଳର ନେତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତେବେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଜୋରଜାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦଳ ସରକାର ଯଦି ଗଠନ କଲେ ସମସ୍ତ ବେକାର ଯୁବ ଯୁବତୀ କିମ୍ବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ 3,000 ଟଙ୍କାର ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ବେକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ କାଳିଆର ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ଆସୁଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖବରଟି ବେଶ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତେବେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ ଭାଗ ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ଭାଗ ଚାଷୀ ଭୂମିହୀନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସର 26 ତାରିଖ କିମ୍ବା ଏହି ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।